ഹലോ സെൻട്രൽ ബസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ട്രിവാൻഡ്രം ഓണാഘോഷം 2025 അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ കനകക്കുന്നിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണിത്. നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഓണാഘോഷം 2025 ഇനോഗ്രേഷൻ സെറിമണിയുടെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം. ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹാഭിവാദനങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നന്ദി. ഓണാഘോഷം 2025 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു ഓണക്കോടി ഇവിടെ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഓണക്കോടി സമ്മാനിക്കുന്നതിന് സംഘാടക സമിതി വർക്കിംഗ് ചെയർമാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ബി ശിവൻകുട്ടി അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാറിയ ശ്രീ രവി മോഹനെ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഓണം ആശംസകൾ. The Honorable Chief Minister and the respected people on the dais, எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்ன இந்த ஒரு விழாவுக்கு உங்க அன்பால கூட்டத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you so much. And I'm also very happy to share the stage with my brother Basil Joseph. நான் அவருடைய படங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஃபேன். நான் நியூ தாட்ஸ், நியூ ஐடியாஸ், நியூ பிளட் சினிமாவுக்கு எப்போவுமே தேவை. மன்னிச்சுக்கோங்க, நான் தமிழில் பேசுகிறேன், உங்களுக்கு புரியுன்ற நம்பிக்கையில். தேங்க்யூ. அண்ட் அவரை மாதிரி நிறைய டேலண்ட்ஸ் வரணுன்றது தான் சினிமாவுடைய ஹெல்த்துக்கு நல்லது. அந்த நியூ பிளட் வந்தால் தான். ஸோ அந்த மாதிரி கேரளாவிலேருந்து நிறைய நியூ டேலண்ட்ஸ் வராங்க. இன்றைக்கி வேர்ல்ட் சினிமாவே கேரளா ஃபில்ம் மேக்கர்ஸை திரும்பி பார்க்க வச்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவங்க எல்லாரும் வந்திருக்கிறது தான். இந்த ஒரு நியூ டீம் வந்திருக்கிறது தான். அண்ட் ஐம் ரியலி ஹாப்பி தட் ஐ என்ஜாய். நான் இங்கே வந்ததுக்காக பேசல, நான் இதுக்கு முன்னாடி வேணா இன்டர்வியூ எடுத்து பாருங்க. நான் எப்போவுமே ஒன்று தான் சொல்லுவேன், ஐ லவ் த ஸ்கூல் ஆஃப் ஆக்டிங் ஆஃப் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி. அவ்வளோ நேச்சுரலாக இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும்னா நிறைய தடவை நான் இன்ஸ்பயர் ஆகி பார்க்குற சினிமா தான் மலையாளம் சினிமா. சின்ன வயசுலேருந்து, ஏன்னா மை ஃபாதர் இஸ் அ டப்பிங் ப்ரொடியூசர். He watches movies in different languages and dubs it in Tamil or any other language. ஸோ நிறைய மலையாள படம் பார்த்து வளர்ந்தவங்க. நெடுமுடி வேணு சார்லேருந்து, இன்னசென்ட் சார்லேருந்து சொல்லிகிட்டே போகலாம். நம்ம ஏன்னா இப்போ இல்லாதவங்களை பற்றி பேசணுன்றது தான் என்னுடைய ஆசை. அவங்க அவ்வளோ இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எப்போவுமே எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் எல்லா ஆக்டர்ஸுக்குமே கண்டிப்பாக இருக்கும். அண்ட் இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேஜ். ஏன்னா ஒரு தடவை சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறது ஒன்று, அடுத்த எலெக்ஷன்லேயே திருப்பியும் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகணும்னா
நம்ம ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு வெறும் டேலண்ட் பொலிட்டிஷியனாக இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது, குட் பர்சனாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து நடக்கும். அதனால் அவரை வந்து மனசார வாழ்த்துறேன். அவருடைய ஹெல்த்துக்கு நாங்கள் எல்லாரும் ப்ரே பண்ணிப்போம். அவர் நல்லா இருக்கணும். உங்களுடைய லவ் அவருக்கு இருக்க வரைக்கும் எங்களுடைய லவ்வும் அவருக்கு கண்டிப்பாக எப்போவுமே இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓணம் உங்கள் எல்லாருக்கும் அது பயங்கர செலிப்ரேஷனாக இருக்கும். பர்டிகுலர்லி சினிமா பீப்புளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஓணம். ஏன்னா இட்ஸ் வெரி செல்ஃபிஷ் ரீசன். பிகாஸ் ஓணமில் வர படங்கள் எல்லாம் ஹிட் ஆகும் எங்களுக்கு. அதனால ஓணம் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு அவர் இண்டஸ்ட்ரி ஆல்சோ. எப்படியாவது அந்த டேட்டை விட்டுறக்கூடாதுன்னு ஆல்வேஸ் நாங்கள் முதல்ல நீ முதல்ல போட்டி போட்டு வரக்கூடிய ஒரு டேட். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் என்னை கூப்பிட்டு கௌரவிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் கண்டிப்பாக நான் எல்லாருக்குமே தெரியும், வருஷம் ஐயப்ப மலைக்கு போவேன். ஸோ அப்போ வரும்போதெல்லாம் திருவண்ணாமலை கொச்சினும் டச் பண்ணிட்டு தான் போவேன். எந்த தடவை வந்தாலும் அதே அன்பும் அதே பாசமும் தர உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி நன்றி நன்றி. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാർ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് ടെൻഷൻ. ഇത്രയും പേര് ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന, ഇത്രയും ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് സംസാരിക്കും എന്നോർത്തുള്ളൊരു ടെൻഷനുണ്ട്. പിന്നൊന്ന്, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പൊതുപരിപാടിക്ക് മുൻകൊടുത്തു വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ടെൻഷനും ഉണ്ട്. ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്തുള്ളൂ കൊടുക്കാൻ. അപ്പോഴും ഒരു കര അങ്ങോട്ട് പോകും, കസറ ഇങ്ങോട്ട് മാറും. കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ആധുനിക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുണ്ട് മുറുക്കി കെട്ടാനുള്ള വെൽക്രോ ബെൽറ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ബലത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനൊരു വേദിയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ സന്തോഷം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ടെക്നോ പാർക്കിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ തിരുവനന്തപുരമായിട്ട് കുറേ കാലം 7 വർഷത്തോളം ഇവിടെ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ ഓണം എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും, എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു വിളി വന്നത്. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് നിയമസഭയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പോലീസൊക്കെ ഓടിച്ചു വിടുമായിരുന്നു. പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു. ഇന്ന് അവിടെ പോയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം സദ്യ കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ സ്റ്റേറ്റ് കാറ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിറങ്ങി. ഇതൊക്കെ കണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഓണത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയണം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ തൊട്ട് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. ഓണം നമ്മുടെ ദേശീയോത്സവമാണ്. ഓണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കാര്യമില്ലാന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് പറയും എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്ക്രീനിൽ ചക്കയെക്കുറിച്ച് ചെമ്പരത്തിയെ കുറിച്ച് എന്താ എന്ത് പറയും എന്ന് ആലോചിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പകച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് രവിമോഹൻ സാറിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട്, എനിക്ക് മലയാളം தெரியாது, എല്ലാവരും നീങ്ക പേസുക സാർ, ഞാനേ എന്താ പേസും தெரியாம നിൽക്കറേ. ஆனால் சார் வந்து சூப்பராக பேசிட்டேன் തമിഴിൽ இருந்தாലും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ മേയറോടും ഇവിടെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളോടും, എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മലയാളികളോടും ഒക്കെയുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും, ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ യാത്രയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായതിനോടുള്ളതൊക്കെ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധിച്ചതിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
കേരള സർക്കാരിനും ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ ഉള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. നന്ദി ശ്രീ ബേസിൽ ജോസഫ്. ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് ആദ്യം കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെയ്സിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് വൈക്കോൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ മെയ്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പോലീസ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പിന്നെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കഥകളിയുടെ ഒരു രൂപം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതേപോലത്തെ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയിൽ കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഏതാണ്ട് 33ഓളം ഈ വേദികളിലായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ്, മ്യൂസിക്, ഡാൻസ്, കോമഡി സ്കിറ്റ്, അങ്ങനത്തെ മെഗാ ഷോ, അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിശാഗന്ധി, സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം, പൂജപ്പുര ഗ്രൗണ്ട്, ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വേദികളിലായിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു 4 മോഡൽ ഒരു വീടും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം 2025 നല്ലൊരു കിടിലൻ രീതിയിലാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കഫറ്റീരിയസും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാം. പിന്നെ ഇവിടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വേറൊരു ഗോസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കയറാത്ത എൻട്രി ടിക്കറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് 60 രൂപയാണ്. 60 രൂപയ്ക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോടൊക്കെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കിടില ഫീലായിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഹൊറർ ടൈപ്പിൽ സൗണ്ടുകളും പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്കെയർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഹൊററൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ഫീലായിരിക്കും. അവിടെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഫുഡ് കോർട്ട് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു പെറ്റ് അക്വേറിയം ഒരു ഷോ ഉണ്ട്, അക്വാ പെറ്റ് ഷോ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേരള ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്. ഇവിടെ നല്ല കിടിലൻ രീതിയിലാണ് അവർ അക്വേറിയമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറിൽ നല്ല കിടിലൻ വെറൈറ്റി ഫിഷസിനൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. സ്റ്റാർ ഫിഷ്, ക്ലൗൺ ഫിഷ്, അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ മീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. നമുക്ക് പിന്നെ അത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മടങ്ങി വരാം. ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഫുഡ് കോർട്ടാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്രാവശ്യം ഓണാഘോഷം 2025 എന്തായാലും നല്ല രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർ മാക്സിമം ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഈ ഓണാഘോഷം 2025 വന്നിട്ട് സെപ്റ്റംബർ 3 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 9 വരെയാണ്. 9 ആയിരിക്കും ഇവിടെ എഴുന്നള്ളത്ത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓരോ സ്റ്റേജ് ഷോസൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. നല്ലൊരു കിടില ഫീലായിരിക്കും. ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല കിടില ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകൾ. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ